श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमति स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानहम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनब्दारं जगते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकदादं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्ज्ञायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धाम्बुदा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः आर्तो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भजि स्नानं संसारमलमोचनं गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मान् प्रसादसुमगे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुर्येन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनिः सोत्तीर्णः खलु पाण्डवहिरनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पाराशर्यवचः सरोजमवनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमनं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तमैः
वैदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये राजविद्या राजयोगो नाम नवमोऽध्याये द्वितीय श्लोकः। ಪುಟ 1027 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಭಾಷ್ಯದ ಅನುಸಂಧಾನ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ರಾಜ, ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ರಾಜ, ರಾಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯೇತಿ ವಾ ರಾಜವಿದ್ಯಾ, ರಾಜಾನೋ ಹಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಾಧ ಮನಸಃ ಮಹಾಮನಸಾಂ ಇಯಂ ವಿದ್ಯೇತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ವಿದ್ಯೇತ್ಯರ್ಥಃ. ಮಹಾಮನಸ ಏವ ಗೋಪನೀಯ ಗೋಪನ ಕುಶಲ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ಏವ ಗುಹ್ಯಂ ಇದಂ ಉತ್ತಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧ್ಯ ಅಶೇಷ ಕಲ್ಮಶಾಪಹಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಇತ್ಯವಗಮೋ ವಿಷಯಃ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಭೂತೋವಗಮೋ ವಿಷಯೋ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಶ್ಚ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚಾವತ್ತಾಗಿದೆ. ತತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಭಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಉಪಾಸನೇನ ಉಪಾಸ್ಯಮಾನೋಹಂ ತದಾನೀಂ ಏವ ಉಪಾಸಿತುಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾಂ ಉಪಗತೋ ಭವಾಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಥಾಪಿ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಧರ್ಮಾದನಪೇತಂ ಧರ್ಮತ್ವಂ ಹಿ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಸಾಧನತ್ವಂ ಸ್ವರೂಪೇಣೈವಾತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ತದಾನೀಮೇವ ಮದ್ದರ್ಶನಾಪಾದನತಯಾ ಚ ಸ್ವಯಂ ನಿಶ್ರೇಯಸ ರೂಪಮಪಿ ನಿರತಿಶಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ರೂಪಾತ್ಯಂತಿಕ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅತ ಏವ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಂ ಸುಸುಖೋಪಾದಾನಂ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನೋಪಾದೇಯಂ ಅವ್ಯಯಂ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧಯಿತ್ವಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ನ ಕ್ಷೀಯತೆ. ಏವಂ ರೂಪಂ ಉಪಾಸನಂ ಕುರ್ವತೋ ಮತ್ ಪ್ರದಾನೆ ಕೃತೇಪಿ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೃತಂ ಮಯಾಸ್ಯ ಇತಿ ಮೇ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ತಾವು ಈಗ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಅಸದೃಶವಾದದ್ದು, ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸುಸುಖವಾದದ್ದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತಾಪಿತೋಹೋ ಸಹಸ್ರತಮಂ ವಾತ್ಸಲ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಪಟ್ಟು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತರ ಅಲ್ಲ, ತಮ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ತನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇನೆ. ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಆಗಬೇಕು. ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಸುಸುಖವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸುಖಕರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತರ ಉಪಾಯಗಳಾದಂತಹ ಭರನ್ಯಾಸ, ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಯಣಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ನಿರತಿಶಿ ಆನಂದದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಭಜನ ಸುಖಂ ಏಕಸ್ಯ ವಿಪುಲಂ ಉಪಾಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರ ರಹಸ್ಯ ತ್ರಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ರಾಜ,
ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ರಾಜ, ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾ, ರಾಜರುಗಳ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಶ್ಯರಾದ ಇತರ ಎರಡು ಅಧಿಕಾರ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಸರಸವಲ್ಲ. ಶೂದ್ರರಿಗೇನೋ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ. ಮಿಕ್ಕ ವರ್ಣದ ಮೂರು ವರ್ಣದವರಿಗೆ, ಶೂದ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಮೂರು ವರ್ಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಅರ್ಜುನನು ರಾಜನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥವು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸದ ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಶಬ್ದವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಚಿ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜರು ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯೇತಿವಾ, ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾನೋಹಿ, ರಾಜರುಗಳಾದ್ರೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾಗಾಧ ಮನಸಃ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದವಾಗಿಯೂ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಇರುವ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು. ಇಂಥವರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂಬ ಭಾವ. ಮಹಾಮನಸಾಂ, ಇಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ ಇಯಂ ವಿದ್ಯೇರ್ಥ, ಇದೀಗ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಭಾವ. ರಾಜರುಗಳು ಮಹಾಮನಸ್ಕರಾಗಿ, ಮಹಾಪೂಜ್ಯರಾಗಿ, ವಿಷ್ಣು ಅಂಶವಿರುವವರಾಗಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮಹಾಮನಸೈವ, ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ತಾನೆ ಗೋಪನೀಯ ಗೋಪನ ಕುಶಲಾಹ, ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚತುರರು. ಇತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ತೇಷಾಮೇವ, ಅಂತಹ ರಾಜರುಗಳಿಗೇನೆ ಗುಹ್ಯಮಿದಂ, ನಾನು ಈಗ ಉಪದೇಶಿಸುವುದು ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ರಾಜರುಗಳು ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಉಳ್ಳವರು, ಅಂತವರು ಇಂತಹ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ದ್ಯೋತಿತ. ಉತ್ತಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಅಂದರೆ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧ್ಯಶೇಷ ಕಲ್ಮಶಾಪಹಂ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಿರುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಾದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿರಸನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಗಳು. ಇದಾದರೂ ಸರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಥೈಷಿಕಾತೂಲಮಗ್ನೌ ಪ್ರದೂಯೇತ ತಥಾಹಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪ್ಮಾನಃ ಪ್ರದೂಯಂತೆ. ಸೆಣಬಿನ ಹತ್ತಿಯು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಭಗ್ಗೆಂದು ಹತ್ತಿ ಉರಿದು ಹೋಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕನ ಸಮಸ್ತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಉರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪವಿತ್ರ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಗಮ್ಯತೆ ಇತಿ ಅವಗಮೋ ವಿಷಯ, ಯಾವುದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದು ಅವಗಮ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭೂತೋವಗಮೋ ವಿಷಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವಿಷಯ ಉಂಟೋ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಉಪಾಸನಾರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೆ ಬಾಬಾ ಶಾಸ್ತು
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಹ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯಾವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭೂತ ಅವಗಮ ವಿಷಯೋ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ತತ್ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅವಗಮ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಸನಾ ರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ರೂಪೇಣೋಪಾಸನೇನ, ಈಗ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಈ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯಮಾನೋಹಂ, ಉಪಾಸಿಸಲ್ಪಡುವ ನಾನು, ತದಾನೀಮೇವ ಆ ಉಪಾಸನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಉಪಾಸಿತು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾಂ ಉಪಗತೋ ಭವಾಮಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಭವಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಭವಾಮಿ ದೀರ್ಘ ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವನು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮುಂದೆ 11:54 ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಎಂದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಪಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಫಲವೇನೋ ಈ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲವೋ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥಾಪಿ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಅಂದರೆ ಉಪಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರತಿಶಯ ಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಧರ್ಮ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಧರ್ಮಾದ್ ಅನಪೇದಂ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿದ್ದು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಧರ್ಮತ್ವಂ ಹಿ, ಧರ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆದರೂ ನಿಷ್ಠೇಯಸ ಸಾಧನತ್ವ, ಪರಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಧಾರಣಾದಿತಿ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ತೀವೋ, ಯಾವ್ದು ಆಚರಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಧರ್ಮ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮ ನಿಷ್ಠೇಯಸವಾದದ್ದನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮ ನಿಷ್ಠೇಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದನ್ನೇ ಒಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಧರ್ಮ, ಅವರವರ ಕರ್ಮ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ? ಬಹಳ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಏನೋ ಇದು ಕರ್ಮ ಅಂತ, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಿಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಪದವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಪಾರಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಳಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚೇಯಸ ಸಾಧನತ್ವಂ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ನಿಶ್ಚೇಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಎರಡು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಇದೆರಡು ಬಿಡ್ತೋ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆರಡು ಕೂಡ ನರಕಪ್ರಾಯಗಳೇ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅರಣ್ಯಾಸ ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರಾಯಣ ಆದಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆ ನಿರತಿಶಿ ಆನಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಭಜನ ಸುಖಮೇಕಸ್ಯ ವಿಪುಲಂ, ಇದು ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದು, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇತ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಕಡೆಯ ತನಕ ಇರಬೇಕು, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾ ವಿಚ್ಛಿತಿ ಸಾ ಮಹಾಹಾನಿ. ಹುಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಭಕ್ತಿದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಜನ ಸುಖಂ ಏಕಸ್ಯ ವಿಪುಲಂ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ?
ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ತೊಡಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳ್ಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಭಕ್ತಿ ಆತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿ ಲಭತೆ ಪರ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭನೋ? ಆಳ್ವಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಳ್ವಾರಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಭಗವಂತನ ಕಂಡ್ರು. ಅವನು ನರೇನ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಂದ, ನೀ ಕಂಡಿದೀಯ ಅಂದ. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನೋಡೋಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರು. ಈ ಉತ್ತರ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಜನ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ? ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ? ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಮಾಡಿದ್ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾ ಭಕ್ತಿ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಾ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ, ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ತ. ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗೋದು. ಈಗ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದೇಶೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಮಕಾರ ತಾನಾಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈಗ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, 3 ವರ್ಣದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅಂತ್ಯಜನೋ ಇವರು ರಾಜನಾಗಿ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇದಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಪದವಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗುಂಟು ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಆ ಪದವಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಹೊರತು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅವನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಇತರವನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಶಟಾರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತದ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ್ರೆ ಶರ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ್ರೆ ವರ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯನಾದ್ರೆ ಗುಪ್ತ, ಕಡೆಗೆ ದಾಸ, ಶೂದ್ರನಾದ್ರೆ. ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಬೋಧನೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ದಾಸಸ್ಯ, ನಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಕೋಟೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ, ತಾಯರ್ ಸನ್ನಿಧಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಅರ್ಚಕರು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾರೋ, ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ಅವನು ಗುಪ್ತಸ್ಯ ದಾಸಸ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಸರಸರ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಶರ್ಮ ಶರ್ಮಸ್ಯ ಶರ್ಮಣಃ, ಇವನು ಗುಪ್ತಸ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಗುಪ್ತ, ಇವನು ದಾಸ ಅವನು ವರ್ಮ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ದಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ತೊಂಡನ್ ಶಡಗೋಪನ್ ದಾಸನ ದಾಸ 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 ನಾನು ಅಂತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅನುಸಂಧಾನ ಅದರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಪಾರಾಯಣಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ? ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೆನ್ನೆನೇ ಬಂತು ಈ ಮಾತು. ಈಗ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಶ್ರೋತ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು? ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಅನಸೂಯ, ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ, ಹೇಳುವವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇವನೇನ್ ಮಹಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ? ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋರ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಸ ವಿಂಶತಿ, ಗುರುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅವನಿಗೇನಿದೆ, ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಯಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಾಧು ಸೇವಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಗುರುವನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಆಶ್ರಯ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಭಾಗವತನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಫಲ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಚಿಪ್ಪ ನನ್ನ ಇರ್ಪ ನೀನೆ ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುದು ಸಾಕು. ಅವರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಕು. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಾಕು, ಆ ಅರ್ಥ ತಾನಾಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಿನ್ನೆನೂ ಈ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ರಾಮಾನುಜರು 17 ಬಾರಿ ಹೋದ್ರು ತಿರುಕೋಟಿಯವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಅಳಿಸಿದ್ದವರು? ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಗುಹ್ಯತಮಂ. ಈಗ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಅಂತ ಬಂತು, ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಅತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಏತದ್ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಮುಕ್ತಂ ಮಯ ಅನಗ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಗುರುವಾದವನು ಶಿಷ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಈ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ ವಾರುಣಿ ವೃದ್ಧೆ 5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದೇ ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ನಾರದನಿಗೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಇದೆಯೋ? ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಗವನ್ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಇಂದ್ರ ವಿರೋಚನ ಇಬ್ರು ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಶಟಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ಬಂದು ತಗೋಬೇಕು. ನಾವೇನೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೌರವ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದೆ,
ಪಂಚಗವ್ಯ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ನನಗ್ ಬೇಡ ಅದು ಕೌಡಂಗು, ಕವ್ಯೂರಿನ್ನು ಅಂತವ್ರು ಖಂಡಿತ ಕೊಡಬಾರದು. ಚರಕ, ಸುಶ್ರುತ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಗವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯತ್ವಗಸ್ತಿಗತಂ ಪಾಪಂ, ಅಸ್ಥಿಗತವಾದ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವುಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಸೂಯಃ, ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು, ಕಲಿಯಬೇಕು, ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಧರ್ಮತ್ವಂ ಹಿ, ಧರ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಾದರೂ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಸಾಧನತ್ವಂ, ಪರಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡೋದು. ಈ ನಾನು ಹೇಳುವ ಉಪಾಸನೆ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಇವ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ, ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅದೇ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತದಾನೀಂ ಏವ, ಆ ಉಪಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮದ್ದರ್ಶನಾಪಾದನತೆಯ, ಈ ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಭಗವಂತನ ಮಾತಿದು. ಉಪಾಸನೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ನಿಶ್ಚೇಯಸ ರೂಪಮಪಿ, ಅದು ತಾನೇ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿರತಿಶಯ ನಿಶ್ಚೇಯಸ ರೂಪವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಇದು ಆತ್ಯಂತಿಕ ಆಗಬೇಕು. ಅಕಾರ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯ ಅದ್ಯ, ಅದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು, ಆದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ, ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ. ಹಾಗೆ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನಂ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಧನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಬೇಕು. ವಿಲಕ್ಷಣವ ಧರ್ಮವಾದಂತಹ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದರೂ ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಹಾಗೆ ಆಯಾಸಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇವು ಬರೀ ಪ್ರಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತದಾನಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ರೂಪ ಫಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂದ್ರು. ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ನೆ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲೀನತೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಮಯ, ಅಯ್ಯೋ 9 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತಾ, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಮತ್ತೇನು, ಯಾರು ನೆನಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ, ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನ. ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಚಿ ನಿನಗೆ ಭಜನೆ ಶೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದುಂಟಾ? ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೇಳುವಾಗ ಆನಂದ, ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪಡೀತಾರೆ, ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇದು. ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸಕೂಟ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಸಕೂಟ. ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಚರ್ಚೆ, ತರ್ಕ, ನ್ಯಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇವರು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಕುಣಿದ್ರು, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಮರೆತು ಕುಣಿದ್ರು. ಕುಣಿಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರಬೇಕು, ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೀತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಿಯೋಕ್ ಶುರು. ಏನಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನೋ ರಾವಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಇವನು ಸೀತೆ ರಾಮ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಾಟಕೀಯ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅದು. ಅವರ ತನ್ಮಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ? ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು ಸೇನಾಪತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಡಿ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಲಂಕೆಗೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಂಟ ಮಟ್ಟ ನೀರು, ಏನು ಒಳಗೆ.
ಅವನು ರಾಜ, ಇವನು ಹೇಳೋದು ಮಾತು ಇದ್ ಮಾಡೋಗಲ್ಲ, ಏನ್ ರಾಜ ಇವನು ಅಂತ. ರಾಮನೇ ಬಂದು, ಅಪ್ಪ ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡು. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತನ್ಮಯತೆ. ಈ ತನ್ಮಯತೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಪರ್ಯವಸಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ನಿಶ್ಚೇಯಸವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಶರಣಾಗತಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಗೂ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆನಂದ ಇಲ್ವೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡನ್ನೂ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡುವಂತ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೂರೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು. ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ನೀವೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ವಾರಕ, ಅದು ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್, ಅವನೇನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಗೆ ಇರುವಂತ ಚಿತ್ತದ ಆಹ್ಲಾದತೆಯೋ ಅಸದೃಶವಾದುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಂತುಷ್ಟ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ. ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟ, ಸಮ್ಯಕ್ ತುಷ್ಟ ಸಂತುಷ್ಟ. ಅಥವಾ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಎಂದರೆ ಧರ್ಮಾದ ಅನಭೇದಂ ಎಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ಈ ಮಾತಂತೂ ಬರುತ್ತೋ ಅನೇಕ ಇದ್ರ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕೃಷ್ಣಂ ಸನಾತನಂ, ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು? ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು. ಸನಾತನವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದ ರೀತಿಯ ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾವ, ಈ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾದಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಸದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಉಪಾಸನವು ಹಿತವಾಗಿಯೋ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೋ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಫಲವಾದ ನಿಶ್ಚೇಯಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನೇ ಸುಖವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೇಶ ಅಲ್ಲ. ಅತಏವ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಉಪಾಸನವು ಸ್ವರೂಪತಃ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತುಂ ಸುಸುಖಂ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸುಖೋಪಾದಾನಂ, ತುಂಬಾ ಸುಖದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಉಪಾದೇಯಂ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸುಖರೂಪವಾದದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಸುಖರೂಪವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವು ಅನುಕೂಲವಾದದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯದಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತಾಃ ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಳೆ ಭಗವನ್ ಮಯವಾಗ್ಬೇಕು. ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ, ಆನಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಉಪಟಲವೋ ನಾನು ನನ್ನದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬರೋದು ಇರಬಾರದು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಡೆಸೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ನಡೆಸೋದು. ನೀನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೋ ನನ್ನನ್ನ. ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಕಾರಣ ಕಳೇಬರ
ಅವೆರಡು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರ್ಲಿ. ನನಗ್ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಿನಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು, ಅಶೇಷತಃ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ನಮಸ್ಯಂತ್ಯಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ. ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಉಪಾದೇಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವ್ಯಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯಂ, ಕ್ಷಯವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಸಾಧಯಿತ್ವಾಪಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಹ ಸ್ವಯಂ ನ ಕ್ಷೀಯತೆ. ಇತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಹಾಗೆ ಇದು ತಾನು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾನುಸಂಧಾನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಇತರ ಕರ್ಮಗಳ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗದೆ, ಪ್ರೀತಿ ರೂಪ ಭಕ್ತಿಯು ತದನಂತರವೂ ಅನುವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರಿವಾಹದ ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಸಕೃದೇವ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದರ ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಆತ್ಮ, ಇದು ನಂದಲ್ಲ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ. ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ. ಅವನೇನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ. ಇದು ನನಗಿಷ್ಟ, ಅದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗದು ಕೋಪ ಬಂತು, ಇದು ನನಗಿಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಂದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬರುತ್ತೋ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪರಿವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏವ ರೂಪ ಮುಪಾಸನಂ ಕುರ್ವತೋ ಮತ್ ಪ್ರಧಾನೇ ಕೃತೇಪಿ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೃತಂ ಅಸ್ಯ ಇತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಅತಿಶಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದದ್ದಾಗಿ ಏನೊಂದು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೇ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ನನಗೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾಂ ಶರಣಾಗತಿಂ ಅಂತ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೂ ಕೂಗಳತಿಯೇ ಬಂದ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಉದ್ಗಾರ ಏನು? ಅವಳ ಋಣದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಬೇಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಭಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ? ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ. ಆತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದಿಲ್ವೇ ಎಂಬ ಕೊರತೆ ನನಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೇನೆ ಆ ಕುಚೇಲನಿಂದ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಹಿಡಿ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂದ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಮಕ್ಷರಗತಿ ಪರಮಂ ಪದಂ ವಾ ಕಸ್ಮೈಚಿದ್ ಅಂಜಲಿ ಭರಂ ವಹತೆ ವಿತೀರ್ಯ ಅಸ್ಯೈನ ಕಿಂಚಿದುಚಿತಂ ಕೃತಮಿತ್ಯತಾಂಬ ತ್ವಂ ಲಜ್ಜಸೆ ಕಥಯ ಕೋಯಮುದಾರ ಭಾವ. ಪ್ರಪನ್ನನು ಕೇಳಿದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂತಹ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಿಗೆ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆಯಂತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಶಯ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಯ್ತಂತ. ಲಜ್ಜಿಸಿ ತಲೆಯನ್ನ ಬಗ್ಸಿದಂತೆ ಇದ್ದಾಳಂತ ಅವಳು ಎಂದು ದೇವಜುಷ್ಟಾಮುದಾರಾಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಉದಾರ ಭಾವದ ಮಹಿಮೆ ಎಂತದ್ದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಯಕಿಯನ್ನು ಗುರುತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀರಾಮನು ಆಂಜನೇಯನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೊಂದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಗಾಢ ಆಲಿಂಗನವನ್ನ ಇದೇ ನಾನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏಷ ಸರ್ವಸ್ವಭೂತಸ್ತು ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಬಾರೋ ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದು ಚರಾಚರಂಗಳ ಇವೈಕೊಂದತ್ತೇತಿ. ಹನುಮಂತ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ಶರೀರ ನೀನು ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ನಾನು ಬಿಡೋಣ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಯಮನ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದೂತರು ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲುಸಿರು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಹತ್ತಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಾರುಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡೋಕೆ. ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಂತಕನ ದೂತರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಯ ಇಲ್ಲ, ಇರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದಾರ. ಅಲ್ಲಿಯ ಶರೀರದ ಬಯಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವವೇ ಬೇರೆ. ರಾಮನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡಂತದ್ದು. ರಾಮನ ಆಲಿಂಗನ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ? ಗುಹನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಸಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ರಾಮನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ ಏನಿತ್ತು, ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ನಾನು ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದೆ, ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಚೂಡಾಮಣಿ ಮುದ್ರಿಕೆ ಯೊಂಗುರ ಜಾನಕಿಗಿತ್ತು ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ. ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಭಾಮೆಗೆ ಹನುಮನು ನೀಡಲು ಮರುಗಿದ. ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಾಮ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮ, ಆಯ್ತು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಾ ನೀನು. ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅವುಗಳೇ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ. ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿದು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ ಹನುಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹನುಮನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸೀಟು, ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣವೋ ಇದೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಮಸ್ತ, ಇದು ಸಾಲದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ದೈನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾತ್ಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಎಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತು. ಇದು ರಾಜವಿದ್ಯೆ, ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಭಕ್ತಿ, ಯೋಗ, ಉಪಾಸನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ, 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 3ನೇದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಅಶ್ರದ್ಧ ದಾನಾಹ ಪುರುಷಾಹ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತನಿ. ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಅವತರಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳ ಉಪಾಸನವನ್ನ ನೀನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷಸೇ ಶುಭಾತ್ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಅಮಂಗಳಗಳ ಪರಂಪರೆ ತಪ್ಪಿ ಪರಮ ನಿಶ್ಚೇಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನ ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲೂ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ನೀ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ನಿನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಗತ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಅನಸೂಯವೇ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ನಿನಗೆ ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಾಸನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾದ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯವಾದ ಉಪಾಸನಾ ರೂಪ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅಮೋಘವಾದ ಉಪಾಯ ಇದು ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ರಹಿತರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿದವರಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧದಲ್ಲೇ ನರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಶ್ರದ್ಧದಾನಾ ಪುರುಷಾಃ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಹೇ ಪರಂತಪ, ಓ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಜುನ, ಪರಂತಪ ಅಸ್ಯ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಶಯ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಸಾಧನಭೂತವಾದ ಉಪಾಸನದ ವಿಷಯದ ಅಶ್ರದ್ಧಾನಾ ಪುರುಷಾಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದ ಉಪಾಸಕರು. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂದ್ರಿಯದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ಈಗ ಶ್ರಾದ್ದ ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಗೆದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಎತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗುನು ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದ್ ಸಜ್ಜಪ್ಪ, ಒಂದ್ ರವೆ ಉಂಡೆ, ಒಂದ್ ಚಿತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು 2 ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ಅದೇನೋ ಮುಗ್ತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು, ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಶಾಪಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣುವಂತವ್ರು? ಭಗವಂತನ ತೀರ್ಥನೂ ತಗೊಳ್ದೆ ಮೊದಲು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿತೃಶೇಷ. ಆ ಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳೇನು ಎಲ್ಲ ಕೇಟರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮನೆ ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸರಿ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಇವ್ರು ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಸೊಸೆಯಂದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಗಂಡಸರು ಬಂದ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಗೇನಾದ್ರು ವಿಧಿ ಇದೆಯಾ? ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಶೇವ್ಕೀರ್ತಿಗೆ ಹೊರದತ್ನೆ ಇವತ್ ಮಿಟ್ಕಿದ್ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ತಿರುವಧ್ಯಯನ. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಬರುವಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನನಗ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಚೆ ಕೊಟ್ರು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯೋಗ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ. ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಮಾತು, ಈ ಸಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಮುಂದಿನ ಸಲಿ ಕರಿಬೇಡಿ ಅವ್ರನ್ನ. ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತ ಯಜಮಾನ ಅವತ್ತಿನ ದಿವ್ಸ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು ಬಿಡೋದು 2 ಗಂಟೆಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಸಮಾರಾಧನೆ. ಏನ್ ಆಚರಣೆಗಳಿದೆಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀங்களಾ, ಎಳ್ನೀರ್ ಕೊಟ್ರ, ಅದೇನ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು? ಏನ್ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಶ್ರದ್ಧದಾನ ಪುರುಷಾಹ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬಂತು, ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಪೊಟ್ಟು ಊಟ 1 ಮೈಲೆ. ವಾದ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ 24 ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋ ವಾದ್ಯಾರು, ಕೇಳುವಂತ ಶಿಷ್ಯರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಸುಖ ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡುವಂತದ್ದಿಲ್ವಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ದಂಗೆ. ಆ 1 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯೋ? ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತ. ಶ್ರದ್ಧಯಾಗ್ನಿ ಸಮಿದ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಿಂದತೆ ಹರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಕಾಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನಿ ವಚಸಾ ವೇದಯಾಮಸಿ ಪ್ರಿಯಗ್ಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ದದತಃ. ಆಮಶ್ರದ್ಧ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಡೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು. ಆಮಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಇರುವಂತಹದ್ದು? ಪಾರ್ವಣ ಶ್ರಾದ್ದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವದ್ದು. நீங்க வருஷி ಸಂಕಲ್ಪ ಊಟಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ತಿರುಪಿ ಪಾರ್ವಣ ಪಣ್ಣು ಕೂಡಾದೆ. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಈ ರೀತಿ ಅವರುಗಳೇ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವನ್ ಇರೋ ತನಕನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಿತೃಗಣಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೃಪೆ ಇದ್ದೇ ಇವನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಊಟ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಪೂರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಗಾಗಬಾರದು ನಾವು ತಿನ್ನೋಕೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಅಸಡ್ಡೆ? ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ದೋಷ ಮಿಲಿಯಂಗು ಅವ ಸೊನ್ನ ಇವ ಸೊನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರು ಆ ವಾದ್ಯಾರು? ಈ ವಾದ್ಯಾರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? 2 ದಿವಸ ಅವನು ಮುಂಪಂಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, 3ನೇ ದಿವಸ ದರ್ಬೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ. ತೆರಿಯೋ ಅನ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಇದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೊಬ್ರೇನೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೇನೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ನೀವು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಭಾಗವಹಿಸೋದಾಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಸೋಂತದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರಂ, ಏನೇ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ? ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದು ಖಂಡಿತ ನನಗಾಗ್ಲೇಬೇಕದು. ಶ್ರದ್ಧೆನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದು. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋದೆ. ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದ ಉಪಾಸಕರು ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಹೊಂದದೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ, ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾಗಿ ಸರ್ವವಿಧ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾದಂತಹ ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿವರ್ತಂತೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಇವರ ಅಶ್ರದ್ಧೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೆಂಗೋ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಂದು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತಿದು? ಮಾಡೋ ಅಡಿಗೆ ನೋಡ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದರಿಂದ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು ತಿಂಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು. ಅರ್ಥಹೀನ ಆಚರಣೆಗಳು. ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಅದ್ ಯಾಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಇವ್ರು ಹೋದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಆದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪುಂಟಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. 12ನೇ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಶುಭ, 13ನೇ ದಿವಸ ಅವತ್ತೇನು ಎಲ್ರೂ ಸೀರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ತಗೊಂಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಶ್ರಾದ್ದತ್ಲೆ 13 ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋತ್ರಂದವ್ರು. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದವಳು, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ದಿವ್ಸದ್ದು, ಅದು ನಾನ್ ಬೇಡ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಸೋದರ ಮಾವ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮಾವ, ಇವರು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮಾವ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಅವನು ಕೊಡೋದಿದೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಶುಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಎಲ್ರು ಓದಿಸೋದು, ಏನ್ ಅಪ್ರ சொல்லிக்கணும் ನಾಟ್ ಪಣ್ಣೆ ಎಂಡೆ ಮಾಮನಾರ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಂಚೀರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ ಮಾಮಿಯಾರ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೀರೆ, ಅದು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಎಲ್ರು ಮುಂದೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರೇನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಏನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ? ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯಾ? ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಚರಣೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಹೋದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಊಟ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣವಾರದುಂಡೆನೋ ಸ್ವೀಟೋ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕ? ವಿವಾಹ ಉಪನಯನ ಉತ್ಸವೇಕ ಪ್ರಧಾನೋ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿರೋದು. ಬರೀ ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯಿತ್ವ ಆಶಿಷೋ ವಾಚಯಿತ್ವ ಸಾಕಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು?
ಇಲ್ಲದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಸ್ವೀಟು ಮದುವೆ ಇದ್ರದ್ದು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ನಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೇಯೋ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಶ್ಯಕ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಆಚರಣೆಗಳು ತರಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದಂ ನ ವಿಸ್ತರೇತೆ, ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ, ಅವನು ಕರಿತೀನಿ. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅದು. ನಮ್ ತಂದೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರನೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ತಂದೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ದಿವಸ ತಿರುವಧ್ಯಯನ ನಾಡ್ಸೋದು ಯಾರಿಗೆ? ವಸು ರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯ ಗಣಗಳಿಗೆ. ಅವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ವೀತಿ. ಅವರ ಉಪಾಸನೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖೇ ಸ್ಥಿತ್ವ ಪ್ರಾಚೀನ ವೀತಿ. ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ ಎನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ವೀತಿ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕುತುಪಕಾಲ 10:30 11 ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನ ಪೂಜೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಿವಾಹ ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಶ್ರಾದ್ದ ನಾಂದಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ. ಈಗ ಶ್ರಾದ್ದ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರೂಲು. ಆದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನೀವು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಬಂಧುಗಳು ಜ್ಞಾತಿಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವತ್ತು ನಾನು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಜ್ಜಪ್ಪ ರವೆ ಉಂಡೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೀರಿ. ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ದೋಷವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಅದು. ದೇವರ ತೀರ್ಥ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಈ ಪಿತೃಗಣಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉಪಾಸನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇ ಶ್ರಾದ್ದದ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಜುಗ್ನಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾಯಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಸಭೆನವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏಕಾದಶಿನ ಕೂಡಾರ್ವೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವರು ಭಟ್ರು ಕರ್ಮಾಳಿಯ ಪಟ್ನೆ ಪೊಡಿಸ್ಕಾರ್ದು, ಏನ್ ಇರ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ದಿದ್ರಿಲ್ವೋ? ಇದೇ ನಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ. ನನಗೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗಿತ್ತು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ. ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಗಳು ಏನು ಕಾರಣ, ಸಂಹಿತೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಮಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಇವತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ತಿಂತಿರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಯದ್ ಪ್ರಥಮಂ ಭುಕ್ತಂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಅನ್ನ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ. ಇದು ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ. ದೇಶಿಕರಿಗಿಂತ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅವರು ಬರೆದಿರೋಂತಹದ್ದು ಅದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ತರಾನೇ ಇದೆ ಅದು. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷವದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಊಟನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳು. ಸೊ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದು ಆಪತ್ ಧರ್ಮ, ಇವುಗಳ ಅರಿವು ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರಯ ನಿಹಿತ ದುರತ್ಯ. ಕತ್ತಿ, ಎರಡು ಅಲಗಿನ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತೆ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಅದರಿಂದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ, ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ
ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮೆಟ್ಟಲ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ 350 ಮೆಟ್ಲಿಗೆ 350 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಏನ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮ ಇವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಹ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ಆ ಶ್ರಾದ್ದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರ, ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವೇನೋ ಮಹತ್ತಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳುವಂತ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ. ನೋಡಿ, ಇದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಶ್ರಾದ್ದ. ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ? ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆದೋ ತಾಯಿದೋ ದಿವಸ ದೇವಸ ಅಂತಾರೆ. ತಿಥಿ ತಿರುವಧ್ಯಯನ, ಅದೋಗಿ ತಿರುವಿದ್ಯಾನ ಆಗೋಗಿದೆ. ತಿರುವಿದ್ಯಾನ, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ತಿರುವಿದ್ಯಾನ. ತಿರುವಧ್ಯಯನ, ಆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಉಭಯ ವೇದದ ಪಾರಾಯಣನೂ ನಡೆಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಶ್ರಾದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗ್ನಿ ಸಮಿಧ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾ ವಿಂದತೆ ಹವಿಹಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಭಗಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನಿ ವಚಸಾ ವೇದಯಾಮಸಿ ಪ್ರಿಯಗ್ಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ದದತಃ ಪ್ರಿಯಗ್ಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ದಿದಾಸತಃ ಪ್ರಿಯಂ ಭೋಜೇಸು ಯಜ್ವಸು. ಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತ. ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೇಧ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವಮಾತೆಯರು, ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರೆಲ್ಲ. ಅದಿತಿ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ, ಅನುಮತೆ ದೇವಮಾತೆ ಅದಿತಿ, ಅವಳ ಅನುಮತಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೇಚನೆನೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅದಿತೆ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ, ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದಿತೆ ಅನ್ವಮಗ್ಗಸ್ತಾಹ, ಅನುಮತೆ ಅನ್ವಮಗ್ಗಸ್ತಾಹ, ಸರಸ್ವತೆ ಅನ್ವಮಗ್ಗಸ್ತಾಹ, ದೇವಸವಿತಃ ಪ್ರಸುವ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಾವೀಹಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ತ್ಯಜಿಸಬೇಡ. ಬರೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ. ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬೇರೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ರನ. ಇಲ್ದಿರ ಬರ್ತ್ಡೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಲ್ ಸುತ್ತೋಕೋ ಇನ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಡೇ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರು, ಐಹಿಕವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಪಾರಲೌಕಿಕ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಂತ ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಪರಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರತಿಶಯ ಸುಖವನ್ನ ಹೊಂದುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಹಿಡಿದದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪುನಃ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುವ ಬಂಧಕವಾದ ಸಂಸಾರ ಪಥಕ್ಕೇನೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ನಿನಗೆ ನೀನು ಪರಂತಪನು, ಬಹಿಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಂತಹ ಅಂತಃಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಹೇ ಪರಂತಪ ಅನ್ನುವ ಸಂಬೋಧನೆ. ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಯೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳೋದೇನು? ಶಮ ದಮ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಐಂಬುಲನ್ಗಳ್ ಅಡಕ್ಕಿ ನಾನದನ್ ಪರುಕ್ಕ ಹಿಲೇನ್, ಅದರ ಇದರಿಂದ ನೀನೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ್ ಕಂಜಿ, ಅದರ್ ಕಂಜಿ, ಭಯಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಇರುಡೀಕೇಶನೇ ಋಷಿಕೇಶ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದ ಸಾಧನೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಷಡ್ವರ್ಗಗಳು 6 ಶತ್ರುಗಳು: ಲೋಭ, ಮೋದ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಫಲಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ನ ಲೋಭೋ ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಲೋಭ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ 5 ಅಲ್ಲ 6 ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೌವನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಭಗವಂತ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮರ್ಕಟ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋತಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೋತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತ ಕಪಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಆ ರೀತಿ ಈ 6 ಹರಿಗಳು, ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾಮದ, ಧನಮದ, ಯೌವನ ಮದ, ನಾನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅನ್ನೋ ಮದ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಮದಗಳು ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ. ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕರೀಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪಂಡಿತರು ಅನ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವಿನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಇರೋಣ. ಪಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಟಾಸೇತ್ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಏನು ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ತೋರ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಈ ಮಾತು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅದು ಇರೋದು ಬೇಡ. ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು. ಈ ತಿರುಮಂಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಗು ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟೆ ನೀನು? ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ತಂದಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದಾಗುವಂತದ್ದು ಕೊಡಬೇಡ, ಪರಿಸರನೇ ಕೊಡಬೇಡ, ಪರೀಕ್ಷೆನೇ ಬೇಡ. ನಾನ್ ಸೋಲು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ನೀನು. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ದ, ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದಿರಲಿ. ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಾತಿದು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡು. ಬಯಕೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಅದೇ ಬರದಂತೆ ಮಾಡು. ಅದು ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬೀರ್ಬೇಕು. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಗ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ. ಆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳು, ಯುಗ್ಮಗಳು, ಚರಣ ಕಮಲಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಮೋಹ. ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ, ಬಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಭಾವ ಬರ್ಬೇಕ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರೋಹೋ ಭಗವತೋಸ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋಹೋ, ಓಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್.
ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋ ಸಮುದ್ರ ದಯಾ ಸಮುದ್ರ ಏಕ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪರಮ ವಿರಕ್ತರು, ನಾನು ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಪೂಜಾಗೃಹ ನನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದೋ ಬಂತೋ ಸುಖನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಕಳೆದೋಯ್ತೋ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಮುಕ್ತವಾದಂತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಧಿ ದೇಶನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಕೈವಲ್ಯದ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಎರಡನ್ನ ಹೋದ್ವಿ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆ ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾದವನು. ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ ನನಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಷ್ಟವೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದ ಶರೀರ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗಲ್ಲ ಅದು, ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ್ನ. ಈ ಚೈನೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮನೆಗ್ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಆಗ ಬರೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್, 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಟಿವಿ ಇದ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮೂಳೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಚರ್ಮದಿಂದ. ಇವ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನಿಂದಲ್ಲ ಇದು ಶರೀರ, ನೀನೇ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಆ ನೋವು ಸಂವೇದನೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಮೂಳೆನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೊಲಿತಾರೆ. ಇವನು ಆ ಹೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದು? ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ? ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು ಅಂತ. ಒಂದ್ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ದಿಂಬಿಲ್ದಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ನಂಗೆ ವೇದ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಆತ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನ ಕುರುಹಾಮಿಹ ವಿನರ್ವತ್ತೊಡನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾಂ ಬಿಟ್ಟ ಇರುಹಲ್ ಇರುಪ್ಪನ್ ஞானிக்கும் அப்பயனில்லையேல் ಶಿರುವ ನಿನವದೋರ್ ಪಾಶಂ ಉಂಡಾಂ ಪಿನ್ನುಂ ಬಿಡಿಲ್ಲೈ. ನಮ್ಮಳ್ವಾರು ಯೋಗಿಗಳು ಯಾರು ಅಷ್ಟಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವೀಡಿಲ್ಲೈ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮರುಹಾಲಿಲ್ ವೀಡಹುದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಶರದಲ್ಲಿ. ಯೋಗವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಂ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ಅದೇನೆ ಸತ್ವ ದೃಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರುವಂತ. ಈಗ ಅಸ್ಯ ಉಪಾಸನಾಖ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯಂ ಅದ್ವಿಷಯತೆಯ ಸ್ವಯಂ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ರೂಪಸ್ಯ ಪರಮ ನಿಷ್ಠೇಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನಸ್ಯ ವಯಸ್ಯೋಪಾದಾನ ಯೋಗ್ಯ ದಶಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಶ್ರದ್ಧದಾನಾಃ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕತ್ವರಹಿತಾಃ ಪುರುಷಾಃ ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೃತ್ಯುರೂಪೇ ಸಂಸಾರ ವರ್ತನೆ ನಿತರಾಂ ವರ್ತಂತೆ. ಅಹೋ ಮಹದಿದಾಂ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಈ ಪರಮಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ರೂಪ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದಿಗೂ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು, ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ. ಅಯನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಣವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟು, ಅಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತಹ
ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಉಪಾಸನಾಖ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ, ಈ ಉಪಾಸನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧರ್ಮ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ಮದ್ವಿಷಯತಯ, ಅದು ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ರೂಪಸ್ಯ, ಅದೇ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪವಾಗಿರುವ ಪರಮ ನಿಶ್ಚಯಸ್ಸಾದ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿರುವ ಅವ್ಯಯಸ್ಯ, ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಯವನ್ನ ಹೊಂದದೆ ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಉಪಾದಾನ ದಶಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಯೂ ಕೂಡ ಅಶ್ರದ್ಧ ದಾನಾಹ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕತ್ವ ರಹಿತಾಹ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಸರ್ಕಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವೋ, 3 ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಶ್ನುದೆ, ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ತಿಳಿಲಿಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕತ್ವರಹಿತಾ, ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲ್ಲದವರಾದ ಪುರುಷರು ಮಾಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಮೃತ್ಯು ರೂಪೆ ಬಹುದುಃಖ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮರಣಾದಿ ಪರಿಣಾಮಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ, ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿವರ್ತಂತೆ ನಿತರಾಂ ವರ್ತಂತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಧ್ವರು ಹೇಳೋ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು, ಸುತ್ತಾನೆ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅಶ್ರದ್ಧ ದಾನಾಹ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ಇವರ ಉಪಾಸನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸರ್ವವಿಧ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾದಾನ ದಶಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸನವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಅದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಪಥಕ್ಕೇನೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಿವರ್ತಂತೆ ಎಂದ್ರೆ ನಿತರಾಂ ವರ್ತಂತೆ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸುಸಮಯವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೋ ಆಗ ಪುನಃ ಅಂತಹ ಸುಸಮಯವು ದುರ್ಲಭವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಮಯ ದೊರೆತಿದ್ರು ಸ್ವರೂಪತಃ ಮತ್ತು ಫಲತಃ ಕೂಡ ಇಂತಹ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಉಪಾಸನವು ಲಭಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧವು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ. ವಿಧಿರ್ನೂನಂ ಅಸಂಹಾರ್ಯ, ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಲಬ್ಧ್ವಾ ಜನೋ ದುರ್ಲಭ ಮಾತ್ರ ಮಾನುಷಂ ಕಥಂಚಿದಪ್ಯಂಗಂ ಅಯತ್ನ ತಸ್ತವ ಪಾದಾರವಿಂದನ್ನ ಭಜತ್ಯ ಸನ್ಮತಿ ಗೃಹಾಂಧಕೋಪೆ ಪತಿತೋ ಯಥಾ ಪಶು. ಭಾಗವತ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನ ಈ ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪವನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೃದೇಹ ಮಾಧ್ಯಂ ಸುಲಭಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಪ್ಲವಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಗುರುಕರ್ಣಧಾರಂ ಮಯಾನುಕೂಲೇನ ನಭಸ್ವತೇರಿತಂ ಪುಮಾನ್ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ನತರೇತ ಸ ಆತ್ಮಃ. ಭಾಗವತ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ನಿರತಿಶಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಶರೀರ ಬಂದಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ, ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಮಿದಂ ಶರೀರಂ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಸಂಸಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂತ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭೋಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ತೆ? ಬಹಳ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ. ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಸರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು, ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು
ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡಿಬೋದಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತನೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಅವರುಗಳ ಆತ್ಮಗಳೇ ತಾನೆ. ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಹೋದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಬೇಡ, ಬೇಂಡೇನ್ ಈ ವರಶುಂ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಬೇಡ. ಅಪಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನಃ ತವದಾಸ್ಯ. ಒಂದು ಕೀಟವಾದ್ರೂ ಸಾಕು, ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಒಡನಾಟ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಮಹತಾಂ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ. ಇದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ತಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ. ಆ ನಾಶವಾಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದ್ರು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಕೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗವನ್ನು ದಾಟವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರುವವನು ಎಂತಹ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅವನೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಹ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯಂ, ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಾಧನ ಮುಖೇನ ಆದಿ ಕಾರಣವಾದದ್ದು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಕಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ಸುದುರ್ಲಭಂ, ಸುಕೃತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಸುಕಲ್ಪಂ, ಸರ್ವ ಸಾಧನೆಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಗುರುಕರ್ಣಧಾರಂ, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಸದಾಚಾರ್ಯನೆಂಬ ನಾವಿಕನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನೃದೇಹಂ ಪ್ಲವಂ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಎಂಬ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು. ಈ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ. ಯದ್ ಮನುರ್ ಅವದತೆ ತದ್ಭೇಷಜಂ. ಮನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ. ಅದು ಎಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸತ್ಯಗಳು. ಈ ನಾವೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೋ ಎಂದು ಗುರು ಎಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವೆಯನ್ನ ನಡೆಸುವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಯಾನುಕೂಲೇನ ನಭಸ್ವತೆ ರೀತಂ. ಅನುಕೂಲವಾದ ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದದ್ದು ಇಂತಹ ಶರೀರ ಎಂಬ ನಾವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಯಾವನು ನ ತರೇತ ದಾಟೋದಿಲ್ಲವೋ ಸ ಆತ್ಮಃ, ಅಂತವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ತಾನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ಭಜಿಸಿದವನು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ತಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಹೋ ಅಹಹ ಇದಂ, ಹೀಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗೋದು ಮಹದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಮಹತ್ತಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸುಕೃತವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ತಲೆದೋರೋದು, ಅಥವಾ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೂ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ರಿಯೋ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾಜನಿತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ರೂಪ ಅಂತಃಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನೀನು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಪರಂತಪ ಅನ್ನುವ ಸಂಬೋಧನೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾಯಣರ ಮಾತು. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂತಸ್ಯ ಮಮ, ಉಪಾಸನವು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವನಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ
ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ ನ ಬಿಬೇತಿ ಕುತಶ್ಚನೇತಿ ತೈತ್ರಿಯ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಶೃಣು ತಾವತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಇಂತಹ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನೇ, ಉಪಾಸ್ಯನೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಆದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋದೀಗ. ಇಂತಹ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿಯೋ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿಯೋ ಇರುವ ಈ ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಅಚಿಂತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾತ್ವಿಕವಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಣೆ. ಅನ್ನಮಯಂ ಈ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ. ಯಾರೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿನ್ನಿ. ಯಾರಿಗೋ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಷ ತಿನ್ನೋದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದು, ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ದೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಪಾಸನದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿತು. ಹಾಗೆ ಈ ಉಪಾಸದ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು 4-5 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿನ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಃ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಭೂತ ಬೃನ್ನ ಚ ಭೂತಸ್ಥೋ ಮಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂದು ಅವತಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೇನೆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಗೀತಾ ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದಿಕೆ, ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ 4-5ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕಂ ಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡ ಅಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪ್ತರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. கிளம்பிட்டார். கிளம்பியாச்சு. எப்படி இருக்கிறீரம்மா? எப்படி இருக்கிறீரே? ஆரோக்கியமா? நீர் போயிருந்தீரா? இன்னைக்கு எல்லாம் அழகா ஆச்சு. தெரிஞ்சு சொன்னோம், அது அபிஷேகம் எல்லாம் இந்தனால போதாதுன்னு நான் வருவல. போதே ஆச்சு. இன்னைக்கு அது ஒரு கல்யாணோத்சவம் வேற இந்த. ஆமா சொன்னோம் சுனாசுரங்கோ. அதனால அவார்டு இது எல்லாம் லேட் ஆகி போச்சு. வச்சுக்கோங்க 2 மணி ஆச்சு. எல்லாம் அழகா ஆச்சு. ஆகடி நல்லதாச்சு. இப்போ போட்டோ போட்டிக்கிறாளே ஸ்ரீபாஷ்யம் மிட்ல போட்டி போட்டோக்களை போட்டிக்கிறாரு பாரு. பாக்குறேன். கமல உஷாராய்க்கிறா. 1.5 மாசமாச்சு தூங்கி இருக்கிறா. ஓது காயில காலு கையெல்லாம் ஊதிக்கிறது. ஓதுன்ற டாக்டர் 3 மாசம் இக்கந்து வைரல்ன்றா.
ಅಯ್ಯೋ ಗ್ರಹಚಾರು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಮೊನ್ನೆ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥೋ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ವೈರಲ್ 4 ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಾచి ಯಾರಿಗೂ ಚೊಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಹತ್ತದೇಣಿ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ತಾದ ಯಾರಿಗೂ ಚಲಕೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗೂ ಚೊಲ್ಲ ಕಾಯಿಲ್ಲ ರಾಮೇಶ್ವರ ಆಚೆ ಅವಾಡೆ ಶ್ರೀಪುಳ್ಳೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಚೆ ಹಿಂಗ್ ವಾರಂಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಂಗಾರ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಪಣೀಶು ಪಣೇಶನ ಕಾಣಿಸಿ ಪಣೇಶು ವೆಂಕಟೇಶು ಒಟ್ಟಿಕ ವಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ವಾ ಹಿಂಗ್ ಶ್ರೀಪುಳ್ಳೆಯುಮೆ ಪಣೀಶನುಮೆ ಯಾರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಗೆ ಪಣೀಶನ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಕಾಣಿಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 5 ನಾಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ತಿಕ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಶ ಆಗನಕ್ಕ ಅದರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಕುಡ್ತಿಕ್ರು ಸರಿ ಸರಿ ತುಂಗಿ ಏನಕ ತುಂಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮೇ ನಾನೇ ತೆಂಗಾಯ ತುರಿ ಕೊಡ್ತೆ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೆ அவளுக்கு சுவிட்சே போட காரல இந்த கம்மோடத்தை பட்டனியா முக்க காரல நானே பண்ணி கொடுத்தேன் துணிக்குள்ள புளியுறது எல்லாத்தையுமே இப்போ வந்தா நேற்றுக்கு ராத்திரி வந்தா நாட்டு பண்ணுமே பிள்ளையுமே புவனேஸ்வரத்துல கான்ஃபரன்ஸ் காலிಂದ கான்ஃபரன்ஸ் ಇಂತ போயிருந்தா இப்ப அங்கில்ல நான் என் தங்கை ஹாத்து ಬಂದಿಕ್ರೆ இங்க ಗಿರಿನಗರத்துக்கு என் தங்கைக்கு ஆபரேஷன் ஆச்சு ஸ்பைனல் கார்டு ಚನ್ನಪಟ್ಟಣತೆ ಕೊನೆ ತೇವೆ ಗೋದಾಣಿ ಕ್ಯಾತಪಳ್ಳಿ ಕುರ್ತಿಕ್ಕಿರದು ಅವಳಕ್ಕುಮೆ ಕಾಲು ಜೋಮಾರ್ದು ನೋಮೆ 10 ಹೆಜ್ಜೆ வைக்கல ಆಪರೇಷನ್ ಆಚೆ ಮುನೇತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯಾರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮಾಮ್ಯ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಂದ ಅಣ್ಣಿನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವಳಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಕ್ಕಿಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಕಾಣಿಸಿಕ್ರ ಗೋದರಕ್ಕೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಯಾ ಗೋದನಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಚೆ ಮುನೇತಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಆಪರೇಷನ್ ಚಂಗೆಯಾ ಇಲ್ಲೇ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜೇಸಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಹೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಚೆ ಹಂಗಿಕ್ರೀರಾ ನೀವೇ ಇಂತಿಗೆ ಬಂದಿಕ್ರೆ ಫೋನ್ பண்ணி வாச்சல சொல்றேன் இல்ல அவுட் நம்பர் இருந்தாக்க ஃபோன் பண்ணி வாச்ச சொல்றான் என் நம்பர் இல்ல இங்க நம்ம ராத்த நம்பர் ஒத்திருக்கேன் நீ வாழ்க்கை பண்ணு அட்லே வாச்சல்றேன் நம்பர் உனக்கு சொல்றேன் குடுத்த போட்டுக்கோங்க பண்ணாங்க போட்டுக்கோங்க நம்பர் 9483 9483 ತಡಿಯೋ 9483 ಪಾಟಿಂದದು ನಾಮ್ ಹೇಳದು 9483 96 1981 9483 96 1981 ಸರಿ ಕಣ್ಮಪ್ಪ ಆಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ